देश विदेश के दर्शकों का अकाल चैनल ते स्वागत है। और अकाल एड तुहाडे सहयोग के नाल देशां विदेशों के जिन्ने भी NRI वीर ने जिहड़े अपना दशवंध कढ़दे ने उन्हां दे सहयोग के नाल पहले दिन तो हड़ पीड़तां की मदद विच कुद्दे हुए ने सारी टीम। तुसीं रोज़मर्रा वेखदे, कदी राशन वंडदे, कदी फीड वंडदे, तुसीं रोज़ तस्वीरां वेखियां होणगीਆਂ। पानी दे विच भी लंघदे, किन्ना डूंगा पानी है, बेड़ी ਦੀਆਂ तस्वीरां भी तुसीं वेखियां होणगीਆਂ। और जदों पनीरी बीजी सी तुहाडे सारी संगत के सहयोग के नाल अकाल एड ने ये सारे वीर चरणजीत सिंह ट्रैक्टर चलाउंदे तुसीं वेखे सी, ये वीर वट्टां बन्नदे वेखे सी। आपां सब ने वीर उदों सरदार तजिंदर सिंह जी रंधावा विदेशी दौरे ते सन, पर उदों सारे आपां सोनू वीर वेखिया सी ते अमरजीत वीर जी सब ने छट्टा दिता। और साडे नाल साडी होर भी टीम सी इलाके दी। सो पनीरी लगभग तैयार होने ते किनारे आ भी 2-4 दिनों तक ये पट के लाउण जोगी हो जाएगी। सो रंधावा साहब ने, चरणजीत वीर जी ने कहा भी आप दर्शकों को दस दईए और जिहड़े वीर ने लोड़वंद उन्होंने आपां नंबर जारी कर दईए तां जो उन्हां दी लोड़ पूरी हो सके। काफ़ी पिंडां दे विचों पानी लै चुका है, बहुतियां दे थां अजे चल भी रहा है, पर जिन्हां दा पानी लै चुका है उन्हां दी मदद दे लई 1 किला 1.5 किला पनीरी बीजी गई सी, जिहदे चों मैनूं लगदा है भी 100-150 किले की पनीरी होएगी ना वीर जी? हाँ जी, हाँ जी। 1.5 किले तो हमेशा निकल होनी है, 150-200 किले की। 150 हाँ जी। सो 150-200 किले की पनीरी है। और किहड़ी किस्म है भी साडे वीरां नूं दस दिओ जी। 126 जी किस्म, 126 किस्म जी। 126 का समा चल रहा है। बासमती हुंदी ना थोड़ी इत्थे ही लग जाती है तो, क्योंकि इहदा हुण टाइम लग सकती है। बिल्कुल जी, इहदा समा ये लग सकती है। 126 किस्म है और लगभग 150-200 किले की पनीरी है। और 2-4 किले वाला साडे नाल राबता कर सकदा है। असीं रंधावा साहब दे नाल भी गलबात करदे हां। हाँ जी रंधावा साहब, तुसीं अपना नंबर भी दे सकदे हो और जिहड़े लोड़वंद ने उन्हां नूं तुसीं कह भी सकदे जे, क्योंकि संगत ने तुहाडी अपील प्रवान कीती सी। तुसीं कहा सी भी इन्हां नूं आपां पैरां सिर जे खड़ा करना है ते इन्हां वास्ते पनीरी दी लोड़ है। तो NRI वीरां ने बीज का खाद का सारा प्रबंध करता। सो पिंड वालियां दा भी जिहड़ी साडी इत्थों दी टीम सी, बलराज वीर हरी सारे, दोधी साहब, सरपंच साहब, सारे ने इत्थे थां का प्रबंध किया। किसी ने ट्रैक्टर दिता, किसी ने अपनी मेहनत लाई। अज पनीरी लगभग तुसीं वेखो हरी भरी मतलब। हाँ बिल्कुल पट्टन वाली। बिल्कुल मुखी साहब, पहलों तो दिल दीआं गहराइयां तो संगत का धन्नवाद। तकरीबन 1 महीने का समा हो गया आपां रोज़ विचरण रहे हैं। ਜਦੋਂ मैं आ गया ਸੀ ਆਪਾਂ 2 ਟੀਮਾਂ बना ਲਈਆਂ है ना। कुछ फिरोजपुर वाले पासे चल जाने, कुछ लोहियां, कभी मखू च हुन्ने, कभी तुहाडी गल सुणो बेड़ी च हुन्ने ते कभी पैदल पानी च हुन्ने। ये सेवा के फर्ज सानूं सिखाए किन्ने आ NRI भैन भरावां ने। बाबे नानक तो आपां दसवंध की गल करते हुन्ने आ। गुरु साहब ने गुड़ती दे दी, गुड़ती दित्ती जदों ते वो वीर भैन भरा सानूं दसवंध देई जांदे आ, साडी जेब भरी जाते। तो आप लगभग अगे चल के कोशिश होंदी है कि असीं चेहरे दिखते हैं। मैं हमेशा कहना चेहरे दिखते अकाल एड दे पिछे दे गुरु साहब की किरपा वा ते नालों भैन भरा जिहड़ा हुणे तुसीं गल कीती NRI भैन भरावां ने। जिदन बीजी सी ना उदों ही तुसीं एक वीडियो पाती, चरणजीत भाजी ट्रैक्टर चला रहे सी ते ये वीर, ये मैनूं लगदा कि शायद हो सकदा खेतां दे विच कदी भी काम ना भी कीता होऊगा ना, ते उन्हां दिनां 'च खुश हो के खेतां 'च काम करदे सी ना। ते कईयां फेर के ते इन्हां ने पनीरी वास्ते आ क्यारे बनाते। आ क्यारियां बणियां वा 1.5 किला, बड़ी दूर तक दिखदी हरी भरी पनीरी आ। ते तकरीबन जिहड़ा चरणजीत भाई ने दस्सिया कि 126 है जी, 126 पछेती किस्म दी है ना। ये पछेती किस्म दे विच आ। दूजा है कि 150-200 किला वा, 150-200 किला ये आ। ते होर साडे सहयोगी जिहड़ा बीजी हैगी आ, उन्होंने भी आप एक दिन च अनाउंस कर देंगे जिस दिन वो भी पनीरी तैयार होगी तो वह भी 150-200-300 किले की हो जानी आ। चरणजीत भाजी ने 1-2 दिन पहले फोन आया सी इन्हों के पिंडों वाले पासे, वो भी सहयोगी वीरां ने साडे पनीरी बीजी आ। इदां करके तकरीबन 500-700 किले की पनीरी असीं इस वीक दे विच संगत नूं कहना कि आपे लै जाओ आण के। लोकेशन तुसीं दस दो तो जे मेरे नाल संपर्क करना तो 98-159 63-570 98-159-63-570। तो चैनल के नंबर का संगत नूं पता ही है 74-10-13-13-13। ये तो साडे नाल संपर्क हो गया। मखू साहब तुसीं अपना भी नंबर दे दो, नाले लोकेशन दस दो कि आपां खड़े कित्थे आ, संगत नूं पता लग जाए। मखू तो केवल 10 मिनट नहीं लगते मैनूं लगदे है ना, बहुत नेड़े जे आ। भावें वो वीर लोहियां वाली साइड तो आ जाण ते भावें आ जाण फिरोजपुर वाले पासियों, सेंटर जे चाहण आ जाण, सहयोग असीं भी करांगे। जे असीं बीजी आ तो पटाउण दे विच सहयोग करांगे, उन्हां वीरां नाल बैठांगे, चाह पानी भी इत्थे बह के छकांगे है ना। जे कोई वीर इहो जिहा हो गए कवे कि एक पिंड दे विचों आ दूजे पिंड वाले सहयोगी बन के नाल आ जाण तो सारे हत्थों ते पुट के
10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾਣ, 5 ਦੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ 2 ਤੇਰੇ 2 ਮੇਰੇ 2 ਉਹਦੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧਨ ਲੈ ਆਉਣ ਆਪਣਾ, ਆਉਣ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਬਿਜੀ ਆ। 74 10 13 13 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, 74 10 13 13 13। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 9815963570। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਕੈਨੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 2-4 ਇਸ ਪਿੰਡੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਈਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਦੋ ਟਰਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਨੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਦਸਵੰਧ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਸਵੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, NRI ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੱਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾਤੀ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਅਰੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, 3 ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 20 ਪਜਾਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਮੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮਜੀਠਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੀ ਨੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ। ਉਹ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵੀਰ ਉਦਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵੀਰ ਉਦਣ 7 ਟਰਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੂੜੀ ਦੇ, 1 ਟਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਚੋਕਰ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਏ। ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2-4 ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਹਟਵਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਸਭਰਾ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਨੀਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਵੰਡੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਸਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਤਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਛੱਟਾ ਅੱਜ ਉੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 9879319015, ਇਹ 10 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 7986340019। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਦਵਾਈ ਤੇ ਦਵਾਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚੋਕਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੋਕਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤੂੜੀ ਤੇ ਤੂੜੀ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਹਲੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪੱਟਣ ਖੁਣੋਂ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸ਼ਵੰਦ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਸੇਵਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾਈਏ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਪੈਲੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨੀ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਫੇਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਫੇਰਿਆ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੂਗੀ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਅੱਜ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਨੀਤ ਵੀਰ ਸੀ, ਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਬੰਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੇਤੀ ਸੀ, ਮਖੂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ 4-5 ਡੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਬਾਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮਖੂ ਜੀ। ਲੋਕ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਡੱਬੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਖੂ ਜੀ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੌੜੇ ਛਕਣੇ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛਕਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਕਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਤੀਆਂ ਕਿ ਆ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਯਾਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ 4-5 ਡੱਬੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਬੰਡਾਲਾ ਨਾ, ਬੰਡਾਲੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 4 ਡੱਬੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਖੁਰ ਗਲ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਏਡ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਭੇਜਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆਈ ਫਲੂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗਾ ਲਈ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦਵਾਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂਗਾ। ਪਨੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਭਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਦੀ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦਵਾਈ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ OT ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ OT ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੱਕ ਲਓ ਖੰਘ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, BP ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੀ ਭਾਈ ਚੱਕੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 8-10 ਬਾਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 2-4 ਬਾਕਸ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਲੈ ਆਈਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਆ, ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਨੀਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੱਟ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਛੇਤੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਝਾੜ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਲੋੜਵੰਦ ਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਤੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਲੇ ਦੇ 5 ਲੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਜਾਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਟ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ,
ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪੂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਪਨੀਰੀ ਲੱਦ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਵੇਖੋ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟੋ ਆਪ ਲੈਣ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 5-4-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਮਾਤੜੇ ਵੀ ਪੈਲੀ ਜੇ ਪੱਧਰ ਪੁੱਧਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਦੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਏਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵੀ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਦੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਨੀਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਖੀਰ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਖੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਚੋਕਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਚੋਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਕਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਆ, ਇਹ ਆ ਅਕਾਲਪੁਰ ਦੀ ਜੇਬ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਕਰ ਵੰਡਣ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਧਾਰ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੇਖੋ ਧਾਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 18 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 60 ਤੋਂ 70 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਚਲੋ ਬਚਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਪਨੀਰੀ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, NRA ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘੜੀ ਕੁ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਸੇਵਾ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੋੜ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪੈਲੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇਲ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਸੇਵਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀਰ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ 1500, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਵੇ ਲੋੜਵੰਦ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 7410131313। ਇਹ ਅਕਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 9815963570। ਇਹ 10 ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 9879371713। ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। 9879292710 ਜੀ, 9879292710 ਹਾਂਜੀ 7986340019। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਮਖੂ ਤੋਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ 150-200 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 150-200 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਬਾਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ 11-21 ਦਾ ਹੋਵੇ, 17-18 ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਜੇ। ਇਹ ਦਸ਼ਵੰਧ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।